हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? हंसमुक्ति विद्याभवन तरफथी हूँ तमारुं स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे धोरण 4 नी अंदर अंग्रेजी में यूनिट 6 विषे अभ्यास करीशुं के जेनी अंदर आपणे आगळना विडियो में एक्टिविटी 1 एंड 2 बने जोई गयेला। हवे आपणे एक्टिविटी 3 विषे जोईशुं कि एक्टिविटी 3 नी अंदर शुं आपेलुं छे। कि एक्टिविटी 1 नी अंदर तो आपणे जोई गयेला के कुकुना जे फ्रेंड्स हता एना विषे कीधेलुं छे। एक्टिविटी 2 नी अंदर बधे एक्शन वर्ड्स विषे कीधेलुं छे। हवे छे एक्टिविटी 3 कि एक्टिविटी 3 नी अंदर शुं कहे छे, आ गीत शिक्षकनी मददथी सांभळो अने गाओ। हवे आ सॉन्ग छे ए तमारे जोवानुं छे अने सांभळवानुं अने गावानुं पण छे साथे साथे। के जोईए आपणे सिंगिंग इज नॉट हार्ड एट ऑल। सिंगिंग एटले गावुं, गावुं इज नॉट हार्ड एट ऑल। हवे हूँ जेनी नीचे अंडरलाइन करूँ ने ए तमारे शब्दार्थनी अंदर मीनिंग्सनी अंदर लखवाना छे। ओके, तो जोईए के सिंगिंग, सिंगिंग एटले थाय छे गावुं। सिंगिंग एटले थाय छे गावुं। सिंगिंग इज नॉट हार्ड, नॉट हार्ड एटले जराय अघरू, नॉट हार्ड एटले जराय अघरू। सिंगिंग इज नॉट हार्ड एट ऑल, ऑल एटले बधा। वेधर, वेधर यू आर बिग और स्मॉल, तमे मोटा हो के नाना। वेधर एटले अथवा पण थाय, अथवा पण थाय के पण थाय, अथवा अथवा के। ओके, तो शुं कहे छे कि सिंगिंग इज नॉट हार्ड एट ऑल। सिंगिंग गावुं जराय अघरू नथी, तमे मोटा हो के नाना। ओके, तमे मोटा हो के नाना। हवे जे नीचेनुं शुं कहे छे, सिंगिंग इज नॉट हार्ड एट ऑल। कि सिंगिंग गावुं जराय अघरू नथी। कम एंड सिंग विथ मी। कम एटले आवो, कम एटले थाय छे आवो। एंड सिंग, सिंग एटले गावुं। विथ मी, आवो अने मारी साथे गाओ। के आवो अने मारी साथे गाओ। विथ मी एटले मारी साथे। सिंगिंग इज नॉट हार्ड एट ऑल वेदर यू आर बिग और स्मॉल। सिंगिंग इज नॉट हार्ड एट ऑल, कम एंड सिंग विथ मी। गावुं जराय अघरू नथी, तमे मोटा हो के नाना। गावुं जराय अघरू नथी, आवो अने मारी साथे गाओ। हवे छे रीडिंग, रीडिंग एटले वांचवुं। रीडिंग इज नॉट हार्ड एट ऑल वेदर यू आर बिग और स्मॉल। रीडिंग जराय अघरू नथी, वेदर यू आर बिग और स्मॉल, तमे मोटा होव के नाना। रीडिंग इज नॉट हार्ड एट ऑल, कम एंड रीड विथ मी। रीडिंग वांचवुं जराय अघरू नथी, आवो अने मारी साथे वाँचो। ओके, रीड एटले वाँचो। हवे जेवुं सिंगिंगनुं हतुं एवुं रीडिंगनुं छे। हवे छे रनिंग। रनिंग इज नॉट हार्ड एट ऑल। रनिंग एटले दौड़वुं। रनिंग एटले थाय छे दौड़वुं। वेधर यू आर बिग और स्मॉल। दौड़वुं जराय अघरू नथी, तमे नाना मोटा होव के नाना। रनिंग इज नॉट हार्ड एट ऑल, कम एंड रन विथ मी। दौड़वुं जराय अघरू नथी, आवो अने मारी साथे गाओ। हवे छे इंग्लिश। इंग्लिश एटले थाय छे अंग्रेजी। इंग्लिश इज नॉट हार्ड एट ऑल। के अंग्रेजी जराय अघरू नथी, वेधर यू आर बिग और स्मॉल।
તમે મોટા હોવ કે નાના. વેધર યુ આર બિગ ઓર સ્મોલ, તમે મોટા હોવ કે નાના. ઇંગ્લિશ ઇઝ નોટ હાર્ડ એટ ઓલ, કમ એન્ડ લર્ન વિથ મી. ઇંગ્લિશ જરાય અઘરું નથી, આવો અને મારી સાથે. લર્ન એટલે શીખવું, મારી સાથે શીખો. ઓકે, હવે નીચે શું કહે છે કે આ ગીતમાં જે શબ્દો બોલાતા હોય તે શબ્દો નીચે લીટી કરો અને તમારા શિક્ષકની મદદથી અન્ય ક્રિયાઓ માટે અંગ્રેજી શબ્દો મેળવી ગીત આગળ વધારવાનું છે. ઓકે, અહીંયા આપેલું છે સિંગિંગ, રીડિંગ, રનિંગ એન્ડ ઇંગ્લિશ. ઓકે, તો એવી જ રીતે આપણે બીજા વાક્યો પણ લઈ શકીએ, જેમ કે રીડિંગ તો કરે છે, સિંગિંગ પણ કરે છે, રનિંગ એન્ડ રાઇટિંગ. તો એવી જ રીતે આપણે સિંગિંગની જગ્યા ઉપર રાઇટિંગ લઈ શકીએ. પછી ડ્રિંકિંગ લઈ શકીએ. આ છે વોકિંગ, વોકિંગ એટલે ચાલવું, એ પણ લઈ શકીએ. ડાન્સિંગ એન્ડ વોચિંગ. એવી રીતે આપણે આ બધા વાક્યો પણ લઈ શકીએ છીએ. કે જેમ કે સિંગિંગ છે એની જગ્યાએ આપણે રાઇટિંગ લઈએ તો શું થશે કે રાઇટિંગ ઇઝ નોટ હાર્ડ એટ ઓલ, વેધર યુ આર બિગ ઓર સ્મોલ. રાઇટિંગ ઇઝ નોટ હાર્ડ એટ ઓલ, કમ એન્ડ રાઇટ વિથ મી. ઓકે, ખૂબ જ સરળ છે આ રહ્યું. હવે આપણે એક્ટિવિટી 3 જોયું. હવે છે એક્ટિવિટી 4. કે હવે એક્ટિવિટી 4ની અંદર શું કીધેલું છે કે કુકુ અને તેના દોસ્તો, બરાબર, કુકુ અને તેમના દોસ્તો માટે ચિત્રના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. કે આપણે એક્ટિવિટી 1ની અંદર જોઈ ગયેલા કે કોણ એના કુકુના જે ફ્રેન્ડ્સ હોય છે એ કોણ શું કરતું હોય છે તે. ઓકે, એવી જ રીતે આપણે પહેલો જોઈએ કે પ્રશ્ન તમારા વર્ગ શિક્ષક વાંચીને સંભળાવશે. પહેલું છે ફર્સ્ટ, ઇઝ ધ ગોટ રનિંગ. કે શું ગોટ એટલે બકરી દોડી રહી છે? તો યસ કે નો. બરાબર, જે સાચું હોય એની સામે ખરું અથવા રાઉન્ડ કરવાનું છે. તો આપણે શું કરશું? રાઉન્ડ કરીશું. કે ઇઝ ગોટ રનિંગ, કે ગોટ દોડી રહી છે, તો કે નો. ઓકે, સેકન્ડ નંબરનું છે કે વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ ડોગ. ડોગનું નામ શું હતું? તો ડિમ્પુ ડોગ હતો. ત્રીજા નંબરનું છે કે ઇઝ ડિમ્પુ વોચિંગ ટીવી. કે શું ડિમ્પુ ટીવી જોઈ રહ્યો હતો? કે યસ, ડિમ્પુ વોચિંગ ટીવી. ફોર્થ નંબરનું, હુ ઇઝ કુકુસ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. કે અંદર કીધેલું હતું તો કે કુકુની બેસ્ટ ફ્રેન્ડ કોણ છે? કીકુ. ઓકે, હવે 5 નંબરનું, ઇઝ કિટ્ટુ રીડિંગ અ બુક. શું કિટ્ટુ બુક વાંચી રહી છે? તો કે નો, કે ના, કુકુ બુક વાંચી રહી નથી. હવે આપણે જોઈશું એક્ટિવિટી 5. ચિત્ર જુઓ અને શિક્ષકની મદદથી વાંચો. કે ચિત્ર જે અહીંયા આપેલું છે એ જોવાનું છે અને વાંચવાનું છે. જે આગળ ફોલો થયું હતું એવી જ રીતે કે અહીંયા જે અંડરલાઇન કરું તે શબ્દાર્થની અંદર લખવાનું છે તમારે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણે જોઈએ એક્ટિવિટી 5. ચિત્ર જુઓ અને શિક્ષકની મદદથી વાંચો. કે હુ ઇઝ કોલિંગ. કોલિંગ એટલે વાત કરવી. કે કોણ વાત કરી રહ્યું છે? હુ એટલે કોણ. હવે જોઈએ, હવે એક કુકુ છે, એ કુકુ બધાને ફોન કરે છે, બધાને કોલ કરે છે. ઓકે, તો હવે શું બોલે છે કુકુ? ઇઝ ઇટ રોકીસ હાઉસ. કે શું આ રોકીનું ઘર છે? ઓકે, હાઉસ એટલે થાય છે ઘર. કે ઇઝ હી રોકીસ હાઉસ. કે શું આ રોકીનું ઘર છે? તો સામેથી બોલે છે કે યસ, હુ ઇઝ સ્પીકિંગ. કે હા, હુ એટલે કોણ, સ્પીકિંગ એટલે બોલવું. ઓકે,
એ કોણ બોલી રહ્યું છે? તો કુકુ સેઝ આઈ એમ હિઝ ફ્રેન્ડ કુકુ. તો કુકુ શું કહે છે કે હું તેનો ફ્રેન્ડ, હું તેનો મિત્ર કુકુ. તો એના ઓ કુકુ હાઉ આર યુ? તો સામેથી શું જવાબ આવે છે કે ઓ કુકુ તું છે. હાઉ આર યુ? હાઉ આર યુ એટલે કેમ છો. ઓકે, હાઉ આર યુ એટલે શું થાય છે? કેમ છો. કેમ છો? તો સામેથી કુકુ આન્સર આપે છે કે આઈ એમ ફાઇન અંકલ, કે હું ફાઇન એટલે મજામાં, હું મજામાં છું અંકલ. અંકલ એટલે કાકા. વેર ઇઝ રોકી? રોકી ક્યાં છે? વેર એટલે ક્યાં, કે રોકી ક્યાં છે. સામેથી શું કહે છે એના અંકલ કે હી ઇઝ બિઝી, તે બિઝી એટલે વ્યસ્ત છે. હી ઇઝ મેકિંગ અ ટોય ટ્રેન. મેકિંગ એટલે બનાવવું, ટોય એટલે રમકડું અને ટ્રેન એટલે આગગાડી અથવા ટ્રેન. કે તે હું વ્યસ્ત છું, હી ઇઝ મેકિંગ અ ટોય ટ્રેન, કે તે રમકડાની ટ્રેન બનાવી રહ્યો છે. કુકુ શું કહે છે? ઓ રિયલી? બાય અંકલ, કે ઓ સાચે અંકલ, એમ કે બાય અંકલ, પછી આવજો કાકા. તો સામેથી અંકલ કહે છે કે બાય બાય બેટા, બાય બાય બેટા. રિયલી એટલે થાય છે ખરેખર. હવે નીચેનું હેલો આઈ એમ કુકુ, વેર ઇઝ મોનુ? હવે બીજાને ફોન કરે છે, મોનુને ફોન કરે છે. પહેલાં કોને ફોન કરે છે? પહેલાં રોકીને કરે છે, પછી મોનુને કરે છે. તો સામેથી કહે છે કે હેલો આઈ એમ કુકુ, હું કુકુ છું. વેર ઇઝ મોનુ? મોનુ ક્યાં છે? હી ઇઝ ઇન ધ બેડ. બેડ એટલે પથારી, તે પથારીમાં છે. સામેથી કોક એનું બોલતું હશે, મોમ કે ગમે તે. હી ઇઝ સ્લીપિંગ. સ્લીપિંગ એટલે સૂઈ જવું. ઓકે, હવે ત્રીજા નંબરને વોટ ઇઝ કિટ્ટુ ડુઈંગ? કિટ્ટુ, વોટ ઇઝ કિટ્ટુ ડુઈંગ? કે કિટ્ટુ શું કરી રહી છે. તો કિટ્ટુ એક છોકરીનું નામ છે. વોટ ઇઝ કિટ્ટુ ડુઈંગ? ડુઈંગ એટલે કરવું, કે કિટ્ટુ શું કરી રહી છે. આ ત્રીજા નંબરના પર્સનને વાત કરે છે, ત્રીજા ફ્રેન્ડ સાથે. તો સામેથી આન્સર શું આવે છે કે સી ઇઝ ડ્રિંકિંગ મિલ્ક. ડ્રિંકિંગ એટલે પીવું, મિલ્ક એટલે દૂધ, અને કિચન એટલે રસોડું, કે તે રસોડામાં દૂધ પી રહી છે. હવે ચોથા નંબરને વાત કરે છે કે હેલો આંટી આઈ એમ કુકુ. હેલો આંટી એટલે હેલો કાકી, હું કુકુ છું. વેર ઇઝ ગિટ્ટુ? ગિટ્ટુ ક્યાં છે? વેર એટલે ક્યાં, કે ગિટ્ટુ ક્યાં છે. કુકુ સી ઇઝ ઓન ધ રૂફ. રૂફ એટલે થાય છે છાપરું, કે તે છાપરા ઉપર છે. વોટ ઇઝ સી ડુઈંગ ધેર? કે તે છાપરા ઉપર શું કરી રહી છે, કુકુ કહે છે. તો સામેથી આંટી કહે છે કે સી ઇઝ ફ્લાઇંગ કાઇટ્સ. ફ્લાઇંગ એટલે ચગાવવું અથવા ઉડાડવું. કાઇટ એટલે પતંગ, કે તે પતંગ ઉડાડી રહી છે અથવા ચગાવી રહી છે. હવે આગળ કે હેલો ડિમ્પુ, કે કેમ છે ડિમ્પુ. લેટ્સ પ્લે ચેસ, કે ચલો આપણે લેટ્સ પ્લે. લેટ્સ એટલે ચાલો, પ્લે એટલે રમવું, અને ચેસ એટલે ચેસ, કે ચલો આપણે ચેસ રમીએ. તો સામેથી કહે છે કે સોરી કુકુ, આઈ એમ બિઝી. સોરી એટલે માફ કરજે કુકુ, હું બિઝી વ્યસ્ત છું. ઓ વોટ આર યુ ડુઈંગ? કે ઓ તું શું કરી રહ્યો છે. આઈ એમ હેલ્પિંગ માય મોમ. હેલ્પિંગ એટલે મદદ કરવી, કે હું મારી મમ્મીને મદદ કરી રહ્યો છું. હવે આગળ છે કે છઠ્ઠા નંબરના ફ્રેન્ડને ફોન કરે છે, કે કિટ્ટુ. ઓકે,
કીટુનો સ્પેલિંગ અહીંયા ખોટો આપેલો છે, કીકુ છે, KIKU, કીકુ. કીકુ, આર યુ ફ્રી, કે શું તું ફ્રી છે? હવે સામેથી કહે છે કે યસ આઈ એમ ડુઈંગ નથિંગ. નથિંગ એટલે કાંઈ કરવું નહીં, કે હા હું કાંઈ જ કરતો નથી. નાઉ કુકુ એન્ડ કીટુ આર પ્લેઇંગ ચેસ, કે નાઉ એટલે હવે કુકુ અને કીકુ બંને પ્લેઇંગ એટલે ચેસ રમી રહ્યા છે. હવે જે ઉપરની વાર્તા આપેલી છે એના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ નીચે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે, વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું છે. હવે એક્ટિવિટી 6, ચિત્રના આધારે નીચેના વાક્યો પૂર્ણ કરો. રોકીઝ ખાલી જગ્યા અ ટોય ટ્રેન. તો આગળ આપણે જોઈ ગયેલા કે શું છે કે રોકી, એના અંકલ બોલે છે કે રોકી શું કરી રહે છે? ટોય ટ્રેન મેકિંગ એટલે બનાવવું. તો અહીંયા આવશે ખાલી જગ્યામાં મેકિંગ, MEKING. હવે સેકન્ડ નંબર છે કે ખાલી જગ્યા ઇઝ સ્લીપિંગ, કે કોણ સૂઈ ગયું છે? સી ઇઝ સ્લીપિંગ, કોક કહે છે. તો કોણ સૂઈ ગયું હોય છે? કીકુ. તો સેકન્ડ નંબરની અંદર આવશે કીકુ, કીકુ. તો સેકન્ડ નંબરની અંદર આવશે કે મોનુ ઇઝ સ્લીપિંગ, કે મોનુ સૂઈ ગયો હોય છે. કીટુ ખાલી જગ્યા એન્ડ ખાલી જગ્યા. તો અહીંયા શું આવશે કે કીટુ આર યુ ફ્રી, કે તું ફ્રી છે? ઓકે. તો અહીંયા આપણે ઉપરની જ લીટી આવશે કે આર યુ ફ્રી, ખાલી જગ્યા ઓન ધ રૂફ. રૂફ પર કોણ હોય છે? કે જોઈએ કે રૂફ પર કોણ ચડ્યું હોય છે? ગીટુ. તો ફોર્થ નંબરની આવશે ગીટુ. ગીટુ ઓન ધ રૂફ. કુકુ એન્ડ કીકુ આર પ્લેઇંગ ચેસ. લાસ્ટમાં છે કે પ્લેઇંગ ચેસ. ઓકે. તો આપણે આજે શું જોયું કે એક્ટિવિટી 3, 4, 5 એન્ડ 6. ઓકે. આના વિશે તમારે નોટબુકની અંદર લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.